In last class from thermodynamics, relation between enthalpy and internal energy, delta H is equal to delta E plus delta N or T. Delta H means change in enthalpy, delta E means change in internal energy, delta N is number of gaseous molecules of product minus number of gaseous molecules of reactant. If delta N is 0, delta H is equal to delta E. Delta N is positive, delta H is greater than delta E. Delta N is negative, delta H is less than delta E. Very important mathematical formula for NEET అని లాస్ట్ క్లాస్లో నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మీకు ప్రాక్టీస్ చేయించున్నాను. సో అగైన్ అసైన్మెంట్లు ప్రాక్టీస్ చేయండి. దట్ ఈస్ వాట్ అబౌట్ రిలేషన్ బిట్వీన్ డెల్టా హెచ్ అండ్ డెల్టా. ఈ ఎంథాల్పీ ఎనర్జీ రిలేట్ చేసుకుంటూ లాస్ట్ క్లాస్లో మనం ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్, ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ అని 2 టర్మ్స్ చెప్పాం. ద ప్రాపర్టీస్ విచ్ డిపెండ్స్ ఆన్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ ఎక్స్టెన్సివ్, ఎంథాల్పీ, ఎంట్రోపీ, ఎంట్రోపీ ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్టెన్సివ్. ద ప్రాపర్టీస్ విచ్ ఇండిపెండెంట్ ఆన్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్ దే ఆర్ నోన్ యాజ్ ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీ. కలర్, డెన్సిటీ, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్, మెల్టింగ్ పాయింట్స్, బాయిలింగ్ పాయింట్స్, ఆర్డర్ ఇవన్నీ కూడా ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ అన్న. అలాగే స్టేట్ ఫంక్షన్, పాత్ ఫంక్షన్. స్టేట్ ఫంక్షన్స్ మీన్స్ the properties which depends on physical state of substance. State మీద dependable అయితే, physical state మీద dependable అయితే, they are state functions. Best example, all the extensive properties examples of state function. That means entropy is a state function, enthalpy is a state function, internal energy is a state function, Gibbs energy is a state function. All are the examples of state functions. Path functions means the process is depends on way of the reaction, way of the process. Process में the reactions and process में dependent रहते हैं. They are path function. Heat, work, heat capacities. All are the examples of path functions. Heat capacity means molar heat capacity, specific heat capacity, and work, heat energy. All are the examples of path functions. That is what about state function and path function. ఇక్కడ కూడా ఒత్తిడి పెట్టి ఏం అడుగుతున్నాడంటే 4 ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు. అమాంగ్ దెమ్ విచ్ ఇస్ ద స్టేట్ ఫంక్షన్, విచ్ ఇస్ ద పాత్ ఫంక్షన్ పికౌట్ చేయటం అడుగుతున్నాడు. సో యూ హ్యావ్ టు నో వాట్ అబౌట్ ద స్టేట్ ఫంక్షన్స్ అండ్ పాత్ ఫంక్షన్స్. ఇక్కడ నాకు కావాల్సిన మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే వాట్ అబౌట్ వర్క్ సంబంధించి చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి నాన్న. సో వాటిలో మీరు లర్న్ చేయాల్సింది వర్క్ ఇస్ ద పాత్ ఫంక్షన్ ఫెమిలియర్. వర్క్ మీన్స్ నాన్న హీట్ ఎనర్జీ అంటే Q ఇస్ ఈక్వల్ టు డెల్టా Q ఇస్ ఈక్వల్ టు MS డెల్టా T, MS డెల్టా T. Delta Q means heat energy. It is the best example of path function. Energy liberated or energy absorbed is equal to MS delta T. Here M means mass of substance, S means specific heat capacity, delta T means change in temperature. Malosa repeat chestunna formula. Delta Q is equal to MS delta T. Delta Q means change in heat energy, M means mass of substance, S means specific heat capacity, delta T means change in temperature. It is the one example of path function, heat energy. And one more example, W. Work is also an example of path function. So what about the work? 4 types of works are there. Mechanical work is equal to force into displacement. Mechanical work is equal to force into displacement. It may be electrical work. ఒకవేళ అది ఎలక్ట్రికల్ వర్క్ అనుకుందాం నాన్న, మైనస్ NF E0 ఆఫ్ సెల్
ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పొచ్చు. అండ్ వన్ మోర్, నన్ను ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇంటూ చార్జ్ E into F, potential into charge Faraday, that is electrical work. Expansion work equal to minus P delta V, that is the expansion work. Gravitational work is equal to mgh. ఈ 4 formulas కూడా మనం నోట్ అవ్వాలి in thermodynamics. The both heat and work are the examples of path function. How to calculate the heat, change in heat, delta Q is equal to ms delta T, very important formula. Here M means mass, S means specific heat capacity, delta T means change in temperature. Work, 4 types of works are there: mechanical work, electrical work, expansion work, gravitation work. Mechanical work, force into displacement. Electrical work, minus NF E naught upside or E into F, electric potential into Faraday. Expansion work minus P delta V. Gravitation work mgh. వీటన్నిటిలో కూడా మన సిలబస్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నవన్నీ కూడా లాస్ట్ ఎగ్జామ్స్ అన్నిటిలో, ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్ అన్నిటిలో కూడా వస్తున్న ఫార్ములా ఎక్స్పాన్షనల్ వర్క్. సో వాట్ అబౌట్ ఎక్స్పాన్షనల్ వర్క్? ఎక్స్పాన్షనల్ వర్క్ మీన్స్ expansion work W is equal to minus P delta V. W equal to minus P delta V. Work done by system is equal to, careful గా అబ్జర్వ్ చేయండి అన్న, కన్ఫ్యూజ్ ఉంటే మీరు చదివేటప్పుడు, బట్ క్లాస్ అంటే ఈజీ అవుతాయి. వర్క్ డన్ బై సిస్టమ్ ఈజ్ నెగటివ్, W value is negative. Work done by system. Work done on the system is positive. That is point number 2 about work. Work done by system, W is negative. Work done on the system, W is positive. Nana expansion work, ఒకవేళ ప్రాసెస్ లో ఎక్స్పాన్షన్ జరిగింది అనుకుందాం. ఎక్స్పాన్షన్ మీన్స్ V2 is greater than V1. That means V2 minus V1 is positive. And V2 minus V1 is positive. That means delta V is positive. And delta V is positive. That means W is negative. And W is negative. ఎప్పుడు ఎక్స్పాన్షన్ జరుగుతుంది అంటే W is always negative. ఎందుకు? V2 is greater than V1, final volume is greater than initial expansion జరిగింది కాబట్టి V2 minus V1 is positive and delta V is positive. Delta V is positive, then W is in negative because of minus. ఎందుకన్నా వర్క్ డన్ బై అన్నాం, మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ అవుతుంది. అలా కాకుండా కంప్రెషన్ అయింది అనుకుందాం నాన్న, కంప్రెషనల్ వర్క్ జరిగింది అనుకుందాం. కంప్రెషన్ అవుతుందంటే V2 is less than V1. V2 minus V1 is equal to negative. And V2 minus V1 is negative. Then W is equal to negative into negative. What happened is positive. That means careful గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎక్స్పాన్షన్ వర్క్ అంటే వర్క్ డన్ బై ద సిస్టమ్. కంప్రెషనల్ వర్క్ అంటే వర్క్ డన్ ఆన్ ది సిస్టమ్. కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయండి అని రిలేషన్ బేస్ చూసుకొని. సింపుల్గానే ఉంటుంది, బట్ చదివేటప్పుడు ఈ పాయింట్ మీరు మిస్ అయితే చదివేటప్పుడు థర్మోడైనమిక్స్ మొత్తం కన్ఫ్యూజ్డ్గానే అనిపిస్తుంది. కేర్ఫుల్గా ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. 2 types, ఎక్స్పాన్షన్, కంప్రెషన్. ఎక్స్పాన్షన్ జరుగుతుందంటే వర్క్ డన్ బై ద సిస్టమ్, కంప్రెషన్ జరుగుతుందంటే వర్క్ డన్ ఆన్ ది సిస్టమ్. కేర్ఫుల్గా క్లియర్ చేయండి. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే థర్మోడైనమిక్స్ క్లాస్లో W is equal to లేదా Q is equal to minus W. That means what is the meaning Q equal to minus W? Q means positive. Heat energy absorbed. అంటే heat energy is absorbed from surrounding. Heat energy is absorbed from surrounding is equal to work done by system. చాలా ఫార్ములాస్, చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ చేయొచ్చు. ఈ చిన్న కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే మీ మెటీరియల్ ఉండదు. సో కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయండి.
heat energy absorbed from surrounding is equal to work done by system అని meaning లేదు. heat energy is given by system. ఏంటో heat energy is given by system అనుకుందాం. that is equal to work done on the system. ఏంటో work done on the system. that means minus W is equal to Q, W equal to minus Q. ఈ టూ ఫార్ములాస్ రిలేట్ చేస్తే వాడు అడిగిన ప్రతి ఫార్ములా ప్రతి ప్రాబ్లం మీద అటెంప్ట్ చేసి Q equal to minus W or W equal to minus Q. That means heat energy is absorbed from surrounding, that is known as work done by system. Heat energy is given by system, that is known as work done on this system. Q is equal to minus W or W equal to minus Q. It is also one of the concept in work. And final గా వర్క్ లోనే మనం లాంచ్ చేసిన పాయింట్ ఏంటంటే వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు W is equal to ఎక్స్పాన్షన్ అయితే W equal to minus 2.303 nRT log V2 by V1. ఏంటన్నా log V2 by V1. ఈ ఫార్ములా కూడా లాస్ట్ 2 years బ్యాక్ నీట్ బిట్ అవుట్ ఉంది నాన్న బై యూజింగ్ ఆఫ్ దట్ ఫార్ములా. W equal to minus 2.303 nRT log V2 by V1. According to Boyle's law, volume की pressure की inversely proportional కాబట్టి that is also equal to 2.303 nRT log P1 by P2. ఏ రూల్ ప్రకారం బాయిల్స్ లా ప్రకారం W equal to minus 2.303 nRT log V2 by V1 లేదా minus 2.303 nRT log P1 by P2. ఈ టూ ఫార్ములాస్ కూడా W వర్క్ మీద మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫర్ పాయింట్స్. అండ్ వన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా ఏంటంటే వర్క్ కి సంబంధించి యూనిట్స్ లీటర్ ఎట్మా. బట్ మన క్యాలిక్యులేషన్స్ లో లీటర్ ఎట్మా కన్వర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. 1 లీటర్ ఎట్మా ఇస్ ఈక్వల్ టు 101.3 joules, that equal to 101.3 joules, that equal to 1.013 into 10 power 9 x, that equal to 24.2 calories. ఈ డేటా కూడా గుర్తుంటేనే మీరు ప్రాబ్లం చేయగలరు. మీ మెటీరియల్లో ఓన్లీ 1 లీటర్ ఎట్మా ఈక్వల్ 101.3 జౌల్స్ అని ఉంటుంది, బట్ నాట్ గివెన్ ద రిలేషన్ 1 లీటర్ ఎట్మా అండ్ ఎయిర్ అండ్ క్యాలరీస్. సో మళ్ళీ ఒకసారి కేర్ఫుల్గా చూడండి. W మీన్స్ లీటర్ ఎట్మా. 1 లీటర్ ఎట్మా ఇస్ ఈక్వల్ టు 101.3 జౌల్ లేదా దట్ ఈక్వల్ టు 1.013 into 10 power 9 erg, that is equal to 24.2 calories. నాన్న మన ప్రాబ్లమ్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేటప్పుడు W వాల్యూ లీటర్ ఎట్మాల్ ఉంటుంది, బట్ యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఇన్ జౌల్స్ ఆర్ ఎయిర్ ఆర్ క్యాలరీస్. బై ఎనర్జీకి కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు జౌల్ కానీ ఎయిర్ కానీ క్యాలరీ. దట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ లీటర్ ఎట్మా అండ్ క్యాలరీస్, లీటర్ ఎట్మా అండ్ ఎయిర్, లీటర్ ఎట్మా అండ్ జౌల్. ఈ రిలేషన్లో కూడా ప్రాబ్లం మీరు అటెంప్ట్ చేయలేదు. ఈ తెలిస్తే బిట్ మిస్ అయ్యే ఛాన్సే లేదు. వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఏరియా path function, that is heat energy and work. And ఈరోజు క్లాస్కి వన్ మోర్ కాన్సెప్ట్ థర్మోడైనమిక్ ఫస్ట్ లా. వాట్స్ ద మీనింగ్ థర్మోడైనమిక్ ఫస్ట్ లా అంటే ఆల్రెడీ మన ఫెమిలియర్ నాన్న ఏంటి, ద ఎనర్జీ నేదర్ బి క్రియేటెడ్ నార్ బి డిస్ట్రాయిడ్ బట్ ద ఎనర్జీ ఇస్ కన్వర్టెడ్ వన్ ఫార్మ్ టు అనదర్ ఫార్మ్, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ థర్మోడైనమిక్ ఫస్ట్ లా అంటాం. అకార్డింగ్ టు థర్మోడైనమిక్ ఫస్ట్ లా నాన్న ఐయుపిఎస్ కన్వర్షన్స్ అంటాం. హీట్ ఎనర్జీ is absorbed. That means Q is positive. Heat energy is released by system. Q is negative. Work done on the system. That is positive. Work done by the system, that is negative. Nana observe cheyandi. Thermodynamic first law means familiar. The energy neither be created nor be destroyed, but it can changes one form to another form. That is thermodynamic first law. According to thermodynamic first law, 4 IUPAC conversions are there. What are
what is heat absorbed? Q equal to positive. Heat energy is released by system, Q is negative. Work done on the system, positive. Work done by the system, negative. So conversion substitute cheyina. Heat energy is absorbed, and work done on the system, అనుకుందాం. Work done on the system. Now what's the formula? Thermodynamic first law ఏమవుతుంది? Thermodynamic first law, W is equal to, actually total energy E is equal to, Q is equal to some amount of energy is internal energy and remaining energy is useful for work done. ఇది థర్మోడైనమిక్ ఫస్ట్ లా. యాక్చువల్గా మనం ఏమన్నాం? అబ్జార్బ్డ్ బై సిస్టమ్ అన్నాం, వర్క్ డన్ ఆన్ ది సిస్టమ్ అన్నాం. వర్క్ డన్ ఆన్ ది సిస్టమ్ మీన్స్ W is positive, హీట్ ఎనర్జీ అబ్జార్బ్ అంటే Q is పాజిటివ్. సో ఈ రిలేట్ చేసుకుని సైన్స్ బేస్ చేసుకొని 4 కన్వర్షన్స్ గా థర్మోడైనమిక్ ఫస్ట్ లా అని మనం రైట్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ వాట్ అబౌట్ థర్మోడైనమిక్ ఫస్ట్ లా. ఇందులో వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే థర్మోడైనమిక్ ఫస్ట్ లా డస్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద పర్పెచువల్ మోషన్ ఆఫ్ ది మెషిన్. వాట్స్ ద మీనింగ్? పర్పెచువల్ మోషన్ ఆఫ్ ది మెషిన్ మీన్స్ మెషిన్ అంటే ఏంటి? సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కన్జ్యూమ్ అయితేనే వర్క్ డన్ కదా, ఎనర్జీ కన్జ్యూమ్ అయితేనే వర్క్ జరగాలి. దట్ ఈస్ థర్మోడైనమిక్ లా. కానీ ఇన్ పర్పెచువల్ మోషన్ ఆఫ్ ది మెషిన్ వర్క్ ఈజ్ డన్ బట్ వితౌట్ కన్జ్యూమింగ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఎనర్జీ కన్జ్యూమ్ అవ్వకుండా వర్క్ జరుగుతుంది. అలాంటి మెషిన్నే పర్పెచువల్ మోషన్ ఆఫ్ ది మెషిన్ ఉన్నాం. బట్ అకార్డింగ్ టు థర్మోడైనమిక్ ఫస్ట్ లా వర్క్ జరగాలంటే ఎనర్జీ కన్జ్యూమ్ అవ్వాలి. కానీ పర్పెచువల్ మోషన్ ఆఫ్ ది మెషిన్లో వర్క్ జరుగుతుంది, ఎనర్జీ కన్జ్యూమ్ అవ్వట్లేదు. దట్స్ వై థర్మోడైనమిక్ ఫస్ట్ లా ఈజ్ ఫెయిల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద పర్పెచువల్ మోషన్ ఆఫ్ ది మెషిన్. థర్మోడైనమిక్ ఫస్ట్ లా బేస్ చూసుకుని మిగతా రూల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి, బట్ ఇట్ ఈస్ ఫెయిల్స్. దేంట్లో ఫెయిల్ అయిందంటే టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద పర్పెచువల్ మోషన్ ఆఫ్ ది మెషిన్. వాట్స్ ద మీనింగ్? పర్పెచువల్ మోషన్ ఆఫ్ ది మెషిన్ మీన్స్ వర్క్ ఈజ్ డన్ వితౌట్ కన్జ్యూమింగ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. దట్ ఈస్ థర్మోడైనమిక్ ఫస్ట్ లా. అండ్ వాట్ అబౌట్ పర్పెచువల్ మోషన్ ఆఫ్ ది మెషిన్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద కన్వర్షన్స్ ఇన్ థర్మోడైనమిక్ ఫస్ట్ లా. వన్ మోర్ లాస్ట్ పాయింట్ ఒకటి చెప్పి ఈరోజు క్లాస్ కంప్లీట్ చేద్దాం, అసైన్మెంట్ ఇచ్చేద్దాం. 2 సబ్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ ఇందాక కూడా చెప్పుకున్నాం. హీట్ ఎనర్జీ అబ్జార్బ్ అయితే దట్ ఈస్ పాజిటివ్ అన్న. పాజిటివ్ అయితే దట్ ఈస్ ఎండోథర్మిక్ ప్రాసెస్ అంట. ఎండోథర్మిక్ ప్రాసెస్. వాట్స్ ద మీనింగ్? ఎండోథర్మిక్ ప్రాసెస్ మీన్స్ Q is positive, heat energy is absorbed. Exothermic process means Q is negative, heat energy is liberated. Boys, for the formation of compound, ఒక కాంపౌండ్ ఎగ్జిబిట్ అవ్వాలంటే, ఒక కాంపౌండ్ ఫార్మేషన్ అవ్వాలంటే some amount of energy is liberated in some compound, some amount of energy is absorbed to formation of the compound in some compound. Energy absorbed అయితే such compounds are endothermic compounds. Energy liberate అయితే such compounds are exothermic compound. క్లారిటీ ఉందన్న మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తున్నాం చూడండి. ఎండోథర్మిక్ ప్రాసెస్ మీన్స్ Q is positive, exothermic process means Q is negative. ఫర్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కాంపౌండ్, ఒక కాంపౌండ్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలంటే, ఒక కాంపౌండ్ ఫార్మేషన్ అవ్వాలంటే కొన్ని కాంపౌండ్స్ ఎనర్జీని గెయిన్ చేసుకుని ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాయి, కొన్ని కాంపౌండ్ ఫార్మేషన్ అవుతాయి ఎనర్జీ లాస్ అవుట్ చేస్తున్నాయి, లిబరేట్ చేస్తున్నాయి. అంటే కాంపౌండ్స్ ఆర్ 2 types, exothermic compounds, endothermic compound. Exothermic means heat energy is liberated, endothermic means heat energy is absorbed. నేను చెప్పాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే exothermic compounds are more stable than endothermic compound. That is very important point also. Theory bit కూడా అడుగుతూ ఉన్నాడు. Endothermic compounds. మరోసారి రిపీట్ చేస్తున్నాను స్టేట్మెంట్. 2 type of compounds familiar explanation ఇచ్చున్నాను. Exothermic compounds, endothermic compounds. What I am saying నేనేం చెప్తున్నాను అంటే exothermic compounds are more stable than endothermic compound. ఎప్పుడు కూడా endothermic compounds కంటే exothermic compounds more stable. సో నన్ను ఈరోజు క్లాస్ సంబంధించి
వాట్ ఎవర్ థర్మోడైనమిక్ ఫస్ట్ లా నుంచి వర్క్ నుంచి హీట్ ఎనర్జీ నుంచి డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్ టోటల్ 9 ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. ఆల్రెడీ బోర్డు మీద ఇచ్చున్నాను. ఆ 9 ఫార్ములాస్ మీద అసైన్మెంట్ ఇస్తాను. దాన్ని వర్కౌట్ చేసి డౌట్స్ అడిగాను. థ్యాంక్ యూ.